رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم فقهنا في الدين. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں پر اور باریک حرفوں کا بیان. اس میں سب سے پہلے سبق نمبر 1 ہم دیکھیں گے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ جو 7 حروف میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا. پر یعنی آواز آپ کی تھوڑی سی بھاری ہو جائے گی اور زبان کو تھوڑا سا موٹا کر کے یعنی چوڑا کر کے ہم پڑھتے ہیں، تب وہ آواز جو ہوتی ہے پر ہو جاتی ہے، یعنی موٹی ہو جاتی ہے. جن کا مجموعہ ہے، یعنی اگر ان حروف کو خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کو اگر ہم ایک جگہ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ان کا کلیکشن یا ان کا مجموعہ ہو جائے گا خص، ضغط، قذ. آپ اگر الگ الگ اس کو یاد نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ ایک کلیکشن اس کا یاد کر سکتی ہیں، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اس طرح سے خص، ضغط، قذ، یعنی یہ جو 7 لیٹرز آپ نے اس میں پڑھے، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہر کنڈیشن میں جہاں پر بھی یہ آئیں موٹے ہی پڑھے جانا ہے، پر ہی پڑھنا ہے ان کو. کون کون سے؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. اگر آپ کلیکٹیولی اس کو یاد کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس طرح سے یاد کر سکتی ہیں: خص، ضغط، قذ، خص، ضغط، قذ. اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ان کے علاوہ حروف مستفلہ وہ 22 ہیں. حروف مستفلہ یعنی جو باریک پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، اور حروف مستفلہ جو باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے 22 ہے. اس میں سے الف اور ایک ہوتا ہے اللہ کا لام، یعنی جہاں پر بھی آپ اللہ لکھا ہوا دیکھیں گی، لفظ اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ، اس میں اللہ لکھا ہوا دیکھیں گی. اور را، وہ یہ 3 جو ہیں لیٹرز، یہ کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو حروف مستعلیہ ہیں، یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، ان کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں. یعنی اگر ایک ورڈ آپ کے پاس آ گیا، عربی کا ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا اور اس میں یہ لیٹرز آ جاتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ میں سے 7 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے پڑھیں گی. پر پڑھنا ہے، یاد رکھیے. اور یہ آپ کو لیٹرز جو ہیں یہ یاد کرنا پڑیں گے. چاہے تو آپ کلیکشن اس کا یاد کر لیجئے، اس سے آسانی ہوگی آپ کو. کلیکشن نہ یاد کرنا چاہیں تو آپ الگ الگ اس کو یاد کر لیجئے. بہرحال یاد کرنا ضروری ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے خلق. جو دیکھ لیتے ہیں اس کی خ زبر خ. اب اس میں دیکھیے جو ریڈ کلر سے لیٹرز لکھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے جو حروف مستعلیہ ہیں وہ ریڈ کلر سے پریزنٹ کیے ہیں. تو خ دیکھیے، خ وہ ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے. خ زبر خ، خ زبر خ. زبر ہے، بالکل کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے. خ زبر خ. آگے ہے لام، لام زبر لا. اب دیکھیے لام جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ حروف مستفلہ میں سے ہے. لام زبر لا، ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. لام زبر لا. خلا. ساؤنڈ میری سنیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریے. خ کو موٹا، لام کو باریک. خلا، خلا، خلا. قاف زبر قا. قاف بھی دیکھیے ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ کو پریزنٹ کر رہا ہے. قاف زبر قا. خلق، 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 خلق. قا، خا اور قاف دو موٹے، ٹھیک ہے، باقی لام جو بیچ میں آیا ہے وہ باریک. خلق.
आगे देखिए, आगे है या ज़बर या, बारीक पढ़ा जाएगा हुरूफ मुस्तफिला, और हा पेश हु, हा भी बारीक है, ठीक है, हुरूफ मुस्तफिला में से है, या और हा दोनों बारीक हैं। आगे है हमारे पास बहुत पे है तशदीद, इसका मतलब हा को हम बहुत से मिला लेंगे। बहुत जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला, तो इसको मोटा और ऊंचा पढ़ा जाता है। तो हम इस तरह से इसकी हिज्जे करते हैं, हा बहुत पेश हुब, बहुत पेश दू, यहुब्बु, यहुब्बु, यहुब्बु। बहुत को पढ़ने के 3 तरीके हमने आपको बताए थे, वो याद करिए। यहुब्बु, यहुब्बु। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे पास यक़तअउ, या को कौफ से मिलाना है, या बारीक पढ़ी जाएगी, कौफ को मोटा पढ़ेंगे, या कौफ ज़बर यक। एक चीज आपको और यहाँ ध्यान रखनी है, कौफ जो है वो हुरूफ कलकला में से भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं हुरूफ कलकला। तो कौफ पे जज्म आ गया है, इसलिए आवाज लौट कर आएगी, या कौफ ज़बर यक, तो ज़बर तो, यक तो, आइन पेश उ, यक़तअउ। तो को मोटा पढ़ेंगे, कौफ को भी मोटा पढ़ेंगे, यक़तअउ, यक़तअउ। आगे बढ़ते हैं, या फा ज़बर यफ, स्वाद ज़ेर सी, यफ़सी, लाम पेश लू, यफ़सीलू। या फा और लाम तीनों बारीक, और इसके अलावा स्वाद जो है बीच में वो हुरूफ मुस्तालिया है, मोटा पढ़ा जाएगा, यफ़सीलू, यफ़सीलू, यफ़सीलू। आगे देखिए, आगे है ज़िल्लन, ज़ो जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ा जाएगा, और लाम बारीक पढ़ा जाएगा, ज़िल्लन, ज़िल्लन। पढ़ते वक्त आप मखारिज का खास तौर से ध्यान रखिए, ज़िल्लन, ज़िल्लन। नीचे लाइन में आ जाइए, नेक्स्ट लाइन में है मग़रिब, मीम को गैन से मिलाएंगे, मीम गैन ज़बर मग़, रा बाज़ेर रिब, मग़रिब। गैन मोटा पढ़ा जाएगा, मीम बारीक, रा बारीक और बा भी बारीक। रा को बारीक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रा पर ज़ेर है, बा पे कलकला होगा क्योंकि बा पर जज्म आ गया, मग़रिब, मग़रिब। गैन की आवाज पर तवज्जो दीजिए कि गैन की जो आवाज है वो मोटी निकल रही है, मग़रिब, 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 ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लेटर है हमारे पास सबक नंबर 1 में, या खौ ज़बर यख, यख, या बारीक और खौ को मोटा, यख, तो ज़बर तो भी मोटा, तो ज़बर तो, यख तो, यख तो, फा पेश फू, यख तोफू, यख तोफू। अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें, यख तफू, ता और तो, देखिए 2 साउंड है, ता और तो, फर्क है ना, फर्क वाजे हो रहा है। इसी तरीके से आपको पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है, यख तोफू, यख तोफू, यख तोफू। खलक़, यहुब्बु, यक़तअउ, यफ़सिलु, ज़िल्लन, मग़रिब, मग़रिब, यख़्तफ़ु, यख़्तफ़ु। तो ये हमारा सबक नंबर 1 जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं सबक नंबर 2 की तरफ। इसमें है अलिफ का कायदा। जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि हुरूफ मुस्तफिला यानी जो बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं उन्हें कहते हैं हम हुरूफ मुस्तफिला, मगर इसमें से अलिफ जो है, अलिफ अल्लाह का लाम और रा कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। उसमें से अब अलिफ को हम अलिफ का कायदा देख लेते हैं कि अलिफ के साथ क्या कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब वो बारीक पढ़ा जाएगा और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो वो मोटा पढ़ा जाएगा। सबक नंबर 2 देख लीजिए। अलिफ से पहले पुर हर्फ हो यानी मोटा हर्फ हो। मोटा हर्फ कौन कौन से आपको याद करने पड़ेंगे, 7 हैं, खुस्वा, बगतिन, क़िज़, खा, स्वाद, बौद, गैन, ता, काफ और ज़ा। अगर अलिफ से पहले आप ये देखें कि कोई भी मोटा हर्फ आ जाए, मान लीजिए खा आ जाए, स्वाद आ जाए, बौद आ जाए, गैन आ जाए, ता आ जाए, काफ आ जाए या ज़ा आ जाए, अलिफ से पहले अगर कोई भी मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट पहले पुर वाली जो लाइन है वो देख लीजिए, उसके बाद हम बारीक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो लाइन लिखी हुई है, पुर लिखा हुआ है, तो देखिए तो के बाद क्या है, अलिफ,
तो में अलिफ जुड़ा हुआ है. अब अलिफ से पहले आप देखिए कि बारीक हर्फ है या मोटा हर्फ है. अलिफ से पहले आपने देखा कि तो है. तो किस में पढ़ा है हमने? हुरूफ मुस्तालिया में, यानी हमेशा मोटा पढ़ा जाता है. तो जो हमने कलेक्शन याद करा खुस्वा दगतिन क़िज़, तो उसमें जो है वो तो मौजूद है. अलिफ से पहले हमने देख लिया कि तो है, इसलिए अलिफ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा. कैसे? तो अलिफ जबर तो, लाम जबर ला, तो ला, तो ला. ऑटोमेटिकली अब अलिफ की जो आवाज है वो मोटी ही निकल रही है, क्योंकि उससे पहले वाला जो हर्फ है वो मोटा है, यानी पुर है. तो ला, तो ला. आगे देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है कौफ अलिफ जबर कौ. अब कौफ है, कौफ में अलिफ जुड़ा हुआ है. अब अलिफ से पहले आपने क्या नोटिस किया कि बारीक हर्फ है या मोटा हर्फ है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमें पता लग गया है कि हुरूफ मुस्तालिया में कौफ मौजूद है, तो कौफ जो है वो मोटा पढ़ा जाता है. इसलिए अलिफ जो है कौफ के साथ जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, तो ये भी मोटा पढ़ा जाएगा. क़ौला, क़ौला, क़ौला. आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल, गैन अलिफ जबर गौ. अब अलिफ गैन में अलिफ जुड़ा हुआ है और अलिफ से पहले गैन है. गैन भी क्या है? हुरूफ मुस्तालिया, यानी हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है. ये 7 होते हैं टोटल. इनका मजमुआ है, कलेक्शन है इनका, खुस्वा दगतिन क़िज़. तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? गौबा, गौबा. बा की देखिए साउंड बारीक निकल रही है, जबकि गैन और अलिफ जो है वो मोटे निकल रहे हैं. गौबा, गौबा, गौबा. ठीक है. आगे देखिए, आगे है बोद अलिफ जबर दो, नून जबर न, दो न, दो न. अब देखिए बोद में अलिफ जुड़ा हुआ है. अब आपने ये चीज नोटिस की कि अलिफ है, अलिफ से पहले क्या है? अलिफ से पहले हम देखेंगे, अगर बारीक हर्फ होगा तो बारीक पढ़ेंगे, अगर मोटा हर्फ होगा तो मोटा पढ़ेंगे. यहाँ हमने एक चीज नोटिस कर ली कि बोद जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी मोटा पढ़ा जाएगा. इसलिए अलिफ भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ज्वाइंट होकर मोटा ही पढ़ा जाएगा. किस तरह? देख लीजिए, बोन, बोद अलिफ जबर बो, नून जबर ना, बोन. तो ये आपने नोटिस, ये आपको बात अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गई कि जो अगर अलिफ से पहले हुरूफ मुस्तालिया यानी 7 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा. अब देख लीजिए कि बारीक कैसे पढ़ना है, बारीक कब पढ़ना है, उसकी कंडीशंस क्या है. अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए, यानी जो हमने हुरूफ मुस्तफिला पढ़े हैं, बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, अगर अलिफ से पहले हुरूफ मुस्तफिला आ जाएं तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा. जैसे सेकंड लाइन आप देखिए, जो एक्सरसाइज है उसकी सेकंड लाइन आप देखिए, जो बारीक लिखा हुआ है उसके आगे देखिए, मीम अलिफ जबर मा, लाम जबर ला, माला, माला. माँ की साउंड देखिए बारीक निकल रही है या मोटी निकल रही है? बारीक निकल रही है ना. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मीम अलिफ जबर माँ, मीम में अलिफ जुड़ा हुआ है. अब अलिफ से पहले आप देखिए कि मोटा हर्फ है या बारीक हर्फ है. यहाँ हमने देखा कि माँ है, यानी मीम. मीम जो है वो हुरूफ मुस्तफिला यानी हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, इसलिए अलिफ इसके साथ जोड़कर अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा. कैसे? माला, माला. आवाज बारीक निकल रही है, माला. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ज़ाला, जा अलिफ जबर जा, लाम जबर ला, ज़ाला, ज़ाला. जा को पढ़ते वक्त थोड़ी सी जो है सीटी की आवाज से निकलती है, और जमा के पढ़ते हैं जा को, ज़ाला, ज़ाला. तो देखिए जा के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले आप देखिए क्या है? जा. जा जो है वो हुरूफ मुस्तफिला यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे. ज़ाला, ज़ाला. आगे देखिए, नासी, नून अलिफ जबर ना. अलिफ के बाद क्या है? नून. अलिफ से पहले, सॉरी, अलिफ से पहले क्या है? नून. अलिफ से पहले क्या है? नून. तो नून जो है वो बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, इसलिए अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा. नून अलिफ जबर ना, सीन जेर सी, नासी, नासी. ना की आवाज पे गौर करिए कि आवाज बारीक निकल रही है या मोटी निकल रही है, खुद पढ़ के देखिए आप. नासी, नासी, बारीक निकल रही है आवाज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नारा, नून अलिफ जबर ना, 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 रा जबर रा, नारा.
देखिए नून क्या है, नून में अलिफ जुड़ा हुआ है, अलिफ से पहले क्या है नून, नून जो है हुरूफ मुस्तफिला में से है, यानी हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, तो अलिफ जब इसके साथ जुड़ गया तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा, नारा नारा नारा। तो ये अलिफ का कायदा आपको मालूम चल गया कि अलिफ किस कंडीशन में मोटा पढ़ा जाता है और किस कंडीशन में बारीक पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि हुरूफ मुस्तालिया कौन है और हुरूफ मुस्तफिला कौन से हैं। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आगे के सारे स्टेप्स आगे के आपके लिए इजी हैं। हुरूफ मुस्तालिया पर तवज्जो दीजिए और इसको याद करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने हुरूफ मुस्तफिला जब हमने पढ़े कि 22 हैं, उसमें से हमने ये देखा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी बारीक पढ़ी जाती हैं, कभी मोटी पढ़ी जाती हैं। उसमें से एक हमने देखा अलिफ, एक हमने देखा अल्लाह का लाम। अब देखिए तख्ती नंबर 14 में हम सीखेंगे कि लफ्ज अल्लाह का कायदा, लफ्ज अल्लाह के क्या कायदे हैं। यानी अगर कहीं पर आप देखें अल्लाह लिखा हुआ, लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ, तो किस कंडीशन में वो बारीक पढ़ा जाएगा और क्या कंडीशंस हैं जो वो मोटा पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, जैसे हुवल्लाहु रसूलुल्लाही। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे जबर की मिसालें, इससे आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले हमारे पास इन्नल्लाह, जबर की मिसालें, ये जो हेडिंग डली हुई है उसके आगे आप देखिए इन्नल्लाह। इसमें आप हिज्जो करके हम देख लेते हैं। पहले हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल, नून पे गुन्ना होगा ना, आपको याद है, इन्नल, लाम खड़ा जबर ला, इन्नल्लाह, हा जबर हा, इन्नल्लाह। एक तो देखिए तरीका ये है पढ़ने का, इन्नल्लाह। दूसरा तरीका ये है इन्नल्लाह, लाम की जो साउंड निकल रही है उस पर तवज्जो दीजिए, लाह लाह। तो कौन सी करेक्ट होगी? इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए आप ये रूल याद कर लीजिए कि जहां पर भी लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ आ जाए और उससे पहले जबर हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो अल्लाह जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्नल्लाह की जो मिसाल है, इसमें अल्लाह लिखा हुआ है और उससे पहले क्या है, इन्ना। तो अल्लाह से जस्ट पहले आप देखिए कि जबर है या पेश है या जेर है। अब नून पे आपको क्या नजर आ रहा है? जबर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा रूल कि जब अल्लाह लिखा हुआ हो और उससे पहले जबर हो तो अल्लाह जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, देख लीजिए, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। लाह आवाज नहीं निकल रही, कैसी निकल रही है? लाह लाह। आवाज जो है, लाम का मखरज याद है ना आपको, ऊपर के जो हमारे मसूड़े हैं ऊपर वाले, उन पर टच होगी जुबान, और जुबान जो है वो चौड़ी हो जाएगी, आगे से जो है वो चौड़ी हो जाएगी, आवाज भारी निकलेगी, लाह लाह इन्नल्लाह। सेकंड मिसाल देखिए, क़ालल्लाहु, इसमें भी आप वही चीज याद करेंगी कि क़ाफ अलिफ जबर क़ा, लाम लाम जबर लल, क़ालल, लाम खड़ा जबर ला, हा पेश हु, क़ालल्लाहु। अब आपने देखा कि लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है और उससे पहले क्या है, जबर है, जेर है या पेश पेश है। आपने नोटिस कर लिया कि उससे पहले लाम पर जबर है, तो इसलिए लफ्ज अल्लाह जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। किस तरह? क़ालल्लाहु, क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे और अल्लाह के लाम को भी मोटा पढ़ेंगे। क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु हम नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? क़ालल्लाहु, लाहु लाहु, क़ालल्लाहु। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, समिअल्लाहु, समिअल्लाहु, सीन जबर सा, मीम जेर मी, समी।
عین کو ہم لام سے ملائیں گے. عین لام زبر ال, سمع ال, لام کھڑا زبر لا, سمع اللہ, ہا پیش ہو, سمع اللہ, سمع اللہ. اب دیکھیے اللہ, اللہ لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ عین پر زبر ہے, اس لیے اللہ جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا. سمع اللہ, سمع اللہ, ان اللہ, قال اللہ, سمع اللہ. یہ تو آپ نے دیکھا زبر کی مثالیں. اس کے نیچے آ جائیے پیش کی مثالیں. جب لفظ اللہ لکھا ہوا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تب اللہ موٹا پڑھا جائے گا, زبر ہو یا پیش ہو. ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایگزامپل پیش کی مثالوں میں سے حدود اللہ, حدود اللہ, ہا پیش حو, دال واو پیش دو, حدو, دال لام پیش دل, لام کھڑا زبر لا, حدود اللہ, حاضر ہی, حدود اللہ. اب اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیے اور اس سے جسٹ پہلے دیکھیے دال پر کیا ہے, پیش, اس لیے کیا پڑھیں گے, اللہ کو موٹا پڑھیں گے. اگر دال پر زبر ہوتا تب بھی اللہ کو موٹا پڑھتے, جیسے حدود اللہ, تب بھی موٹا پڑھیں گے, اور اگر پیش ہوگا تب بھی موٹا پڑھیں گے. حدود اللہ, حدود اللہ. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیے, یرید اللہ, یا پیش یو, را یا زیر ری, یوری, دال لام پیش دل, لام کھڑا زبر لا, یرید اللہ, ہا پیش ہو, یرید اللہ, یرید اللہ. اللہ سے پہلے دیکھیے دال ہے, دال پر کیا ہے, پیش, اس لیے اللہ موٹا پڑھا جائے گا. یرید اللہ, اگر دال پر زبر ہوتا تب بھی اللہ کو موٹا پڑھتے, یرید اللہ. ٹھیک ہے نا, بات واضح ہے آپ کو. تھرڈ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس خلق اللہ, خا لام زبر خل, خا بھی دیکھیے یاد رکھیے حروف مستعلیہ یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے, اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا, اور اللہ کا جو لام ہے وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ قاف پر پیش ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے اس لیے اللہ کو موٹا پڑھیں گے. خلق اللہ, خلق اللہ, اللہ. اگر قاف پر زبر ہوتا تب بھی اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے, خلق اللہ, اللہ. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات. اب سیکنڈ نمبر پڑھتے ہیں ہم, رول نمبر سیکنڈ پڑھتے ہیں. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا, جیسے الحمدللہ, الحمدللہ. اب آپ آ جائیے سب سے نیچے والی لائن میں, لاسٹ لائن میں, زیر کی مثالیں. اس کے آگے دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بللہ, بللہ, با زبر با, لام لام زیر لل, لام کھڑا زبر لا, بللہ, ہا پیش ہو, بللہ. اگر لام پر زبر ہوتا تب ہم لام کو اللہ کو موٹا پڑھتے, جیسے بللہ. میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں آپ کو, بللہ. اگر لام پر پیش ہوتا تب بھی ہم لام اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے, بللہ. لیکن کیا زیر, لام پر کیا آ گئی, زیر, اس لیے اللہ کو باریک پڑھیں گے, کیسے, بللہ, بللہ. سیکنڈ دیکھیے دین اللہ, دال یا زیر دی, نون لام زیر نل, دینل, لام کھڑا زبر لا, دین اللہ, حاضر ہی, دین اللہ, لاہی, بالکل صاف آواز نکل رہی ہے, باریک, لاہی, دین اللہ. اگر نون پہ زبر یا پیش ہوتا تب اللہ کو موٹا پڑھتے, جیسے دین اللہ, دین اللہ, موٹا پڑھتے, لیکن نون پر اس وقت کیا ہے, زیر, تو آواز جو ہے باریک نکلے گی, دین اللہ. تھرڈ ایگزامپل دیکھیے امر اللہ, حمزہ میم زبر ام, را کو لام سے ملائیں گے, را لام زیر رل,
امرل لام کھڑا زبر لا امرلا حاضر ہی امرلہ امرلہ. اگر را پر زبر یا پیش ہوتا تب موٹا پڑھتے اللہ کو، جیسے امر اللہ امر اللہ، لیکن فی الحال کیا ہے را پر زیر ہے اس لیے اللہ جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا امر اللہ. لفظ اللہ کا قاعدہ الحمدللہ ہم نے پڑھا، اور اس میں آپ کو بس دو باتیں دھیان رکھنی ہے کہ اگر کہیں لفظ اللہ لکھا ہوا آپ دیکھیں، اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تب اللہ موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. عام طور پر غلطیاں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کے وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں کہ جہاں پر زیر بھی آتا ہے تو ہم وہاں پر بھی خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کو موٹا ہی پڑھ دیتے ہیں. تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ جہاں پر زیر آئے گا وہاں پر باریک پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، باللہ کیونکہ با پر زیر ہے، اگر ہم پڑھ دیں اعوذ باللہ باللہ تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت سی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی جب ہم قرآن کریم کے ساتھ پریکٹس کریں گے. فی الحال آپ ان مثالوں کو یاد کریے اور خوب پریکٹس کرتی رہیے. کل کے لیسن میں ہم انشاءاللہ را کا قاعدہ سیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.